हाय डियर लर्नर्स वेलकम बैक टू बागदेव ट्यूटर। आज आम ए क्लास रे खेड़ा आंदोलन ठारू पढ़ा। पूर्व क्लास रे आम चंपारण आंदोलन विषय पढ़ी जो पे पूर्व क्लास को देखना हो से चैनल भितर जाकि क्लास को देखीदेव। देखो खेड़ा आंदोलन कौन देख 1918 मसीह कौन है ना गुजरात स्थित खेड़ा जिला मन है गुजरात गोटे खेड़ा जिला अच्छी से खेड़ा जिले में 1918 मसीह जेहेतु दुर्भिक्ष है से शस्य उत्पादन बाधाप्राप्त है। अर्थात अभ्यास कथा जदि दुर्भिक्ष पड़ो ताल निश्चित भाव में शस्य उत्पादन बाधाप्राप्त हो। तेणु जेहेतु शस्य उत्पादन बाधाप्राप्त है से गोटे राजस्व नियम था रेभिन्यू गोटे रेभिन्यू डिपार्टमेंट गोटे नियम थिला जे जदि कौन सी कारण जो जमीर 1/4 कम परिमाण शस्य उत्पादन हेबो ताले चाषी मानक राजस्व देय परिमाण कोहल कराइबार व्यवस्था थिला। अर्थात जदि कौन दुर्भिक्ष जो हो कि अन्य कौन कारण जो हो जदि जमी जी उत्पादन हो माने 1/4 बुझेगा 4 भाग 1 भाग मिनिमम जदि माने 4 भाग 1 भाग कम बुझेगा 4 भाग जमीटा ताहले जदि 1 भाग कम शस्य उत्पादन होउछि ताहले चाषी मानकर राजस्व करटा को बा जहाँ भी राजस्व दौले कमे दि जाउथिला। एवं खेड़ा चाषी मानक इंग्रेज कर्मचारी माने संपूर्ण राजस्व जेहेतु भरण करने को बाध्य कले से गांधीजी कौन कले ना यह विरुद्ध आंदोलन करने कहले बुझेगा बा आंदोलन करने चाषी मानक संगठित कले। एवं चाषी मैंने कौन कले चाषी मैंने खजना देय को प्रत्याख्यान कले। अर्थात से कहले जे आमे फुल खजना देबू नाही खजना देवा को मना कले चाषी मैंने एवं जेकोसी से दंड भोग पड़ो जहाँ भी परिणाम भोग पड़ो चाषी मैंने प्रस्तुत हो गले और शेष में इंग्रेज सरकार बाध्यतामूलक राजस्व आदाय निवृत्त है। एवं गांधीजी जो एवं गोटे गुप्त निर्देशनामा जारी करके इंग्रेज मैंने गोटे गुप्त निर्देशनामा जारी करके जो चाषी मान सामर्थ्य अच्छी जे से राजस्व दे पारे से केवल यह आदाय करागला। एवं यही आंदोलन में इंदुलाल जागिंग गांधीजी जड़े मुख्य सहयोगी हेले मनक इंदुलाल जागिंग गांधीजी जड़े मुख्य सहयोगी हेले। एवं जेहेतु आंदोलन सफल है से आंदोलन सफलतार पूरा गभीर भाव में प्रभावित हो खेड़ा जिलार अधिवासी किए ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। देख सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद आईनजीवी अटंती तेणु सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जड़े अनुगामी होते मन है पूरा भल भाव बुझ 1918 मसीह कौन है देख स्टार्टिंग देख जे गुजरात खेड़ा जिले में जो चाषी मैंने थे जदि 4 भाग 1 भाग माने 1/4 जदि कम परिमाण शस्य उत्पादन होची ताहले चाषी मानक जो राजस्वटा देवाक पड़ुला से राजस्वटा कोहल करा व्यवस्था थिला। अर्थात कम राजस्व देवाक पड़ुला किंतु इंग्रेज कर्मचारी माने कौन कले ना पूरा फुल बा संपूर्ण राजस्व भरण करने को कहले कहीं देख अरे बुझे ना ये राजस्व विभाग गोटे नियम थिला बा रेभिन्यू डिपार्टमेंट गोटे नियम थिला जे गुजरात खेड़ा जिले में जो चाषी मैंने अच्छा जदि जहाँ भी चाष करेंगे जदि 1/4 कम परिमाण शस्य उत्पादन हम ताहले से राजस्व जहाँ भी टैक्स तुमको देवाक पड़ूला से कम कर व्यवस्था थिला। किंतु 1918 मसीह जेहेतु दुर्भिक्ष पड़ो मैंने निश्चित भाव में शस्य उत्पादन 1/4 कमिज जेहेतु कमिगला से समय इंग्रेज मैंने कहले तुम्हें मैंने फुल राजस्व आमको दियो संपूर्ण राजस्व आमको दियो किंतु यहाँ कौन है ना जेहेतु संपूर्ण राजस्व भरण करने को कहले से गांधीजी या विरुद्ध आंदोलन करने सत्याग्रह करने को चाषी मान एकाठी कराइले और चाषी मैंने से खजना देवाई प्रत्याख्यान करदे और जेकोसी से दंड भोगे बोली चाषी मैंने प्रस्तुत है। शेष लास्ट को कौन है ना इंग्रेज मैंने बाध्य होगी से राजस्व व्यवस्था को उठाईदेले एवं गोटे सिक्रेट निर्देशनामा जारी करके जो चाषी मान सामर्थ्य अच्छी जे माने ही केवल राजस्व दे पारे से राजस्व आदाय कले। और यही आंदोलन में इंदुलाल जागिंग महात्मा गांधी जड़े मुख्य सहयोगी होते सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जड़े अनुगामी होते।
ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। ମନେ ହେଲା, ଏତିକି ମନେ ରଖ। କିଏ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ, କିଏ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ, ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ MCQ ପାଇଁ ତୁମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିରୁ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ସଂଗଠିତ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦେଖ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମନେ ରଖ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଖେଳା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ହେଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ହେଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ, କୋଉଠି ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା, ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ମନେ ହେଲା, ଦେଖ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଯୋଉ ଲୁଗା କଳକାରଖାନା ଗୁଡାକ ଥିଲା, ସେଇ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ହଉଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଭତ୍ତାର ନାମ ହେଲା, ବା ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍, ବୁଝିହେଲା, ଗୋଟେ ଆଲାଉନ୍ସ ବା ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍। କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେଇ ପ୍ଲେଗ ବୋନସଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକ, ଦେଖିବ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ, ସେଇ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମାଲିକମାନେ ଥିଲେ କଳକାରଖାନା ଗୁଡାକର ବା କଳ ଗୁଡ଼ିକର। ତେଣୁ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଗ ବୋନସଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ରହିଲା। କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା, ମାନେ କଳିକଜିଆ ଲାଗିଲେ, ମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଉଠାଗଲା ପ୍ଲେଗ ବୋନସ, ବୁଝୁଛ ନା? ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଣେ ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ କଳହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀ ସେଇ କଳହ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ସେଠାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରିକି ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ରାଜି କରାଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଲେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କରିକି ଯେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡାକ ତୁମେ ମାନ, ଉଭୟ ମାଲିକମାନେ ମାନ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ମାନ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ମାଲିକମାନେ ସେଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ଓହରି ଯାଇକି ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀର 20 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ। ଶ୍ରମିକକୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ 120 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଲେ, ମାନେ 20% ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। କୋଉମାନେ? ମାଲିକମାନେ। କୋଉଥିରୁ ଓହରିକି ନା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରୁ ଓହରିକି। କିନ୍ତୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କାରଖାନାରେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଦରମାର ବା ପାରିଶ୍ରମିକର ବା ମଜୁରୀର 35 ଭାଗ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲା। ତାମାନେ 100 ହେଲେ, ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିଲା, ତାହେଲେ 35% ମାନେ କେତେ ମିଳିବ ନା 135 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ବୁଝୁଛ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ 35% ବୃଦ୍ଧି କର, କୋଉମାନେ? ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଲେ ଯେ 35% ବଢ଼ାଅ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ସେଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରୁ ଓହରିକି କହିଲେ ଆମେ 20% ବଢ଼ାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ଓକେ, ମାଲିକମାନେ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେବା, ମୁଁ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ହେଲେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ଚାଲୁ ରଖିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ 35% ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହଉ ଆମ ମଜୁରୀର, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମିଶି ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନଶନ ଜାଣିଥିବ, କିଛି ଖାଇ ନ ପିଇ ବସିବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ କହନ୍ତି ଅନଶନ। ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ପରିଶେଷରେ କାରଖାନାର ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମଜୁରୀ 35% ବା 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଆଣିଥିଲେ। ମନେହେଲା ଏତିକି। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ। ଏଥର ତୁମେ କହିପାରିବ, ଯଦି ତମକୁ ଜଣେ ପଚାରିବ ଯେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କଳକାରଖାନା ବିଷୟରେ କୁହ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କହିପାରିବ, ଏଥିରେ ଜମାରୁ ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। କ'ଣ କହିବ ନା କହିବ, ମୁଁ କହିବି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କଳକାରଖାନା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ତୁମେ କହିବ ଯେ, ଦେଖ ଆଉ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଯେଉଁ ଲୁଗା କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେଠାରେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଗୁଜରାଟର ମାଲିକମାନେ, ସେଇ ଲୁଗା କାରଖାନାର ମାଲିକମାନେ ସେଇ ପ୍ଲେଗ ବୋନସଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ବା ମାନେ
ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଲା ଏବଂ ଏହି କଳହ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଇ କଳହରେ ଯାଇକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କଲେ ମାନେ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କଲେ ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଏବଂ ସେଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଲେଖିକି ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ରାଜି କରାଇଲେ ଉଭୟ ମାଲିକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 20% ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ, ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମର 35% ବୃଦ୍ଧି ଦରକାର। କୋଉଥିରେ ନା ମଜୁରୀରେ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ଶ୍ରମିକମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରୁ ବାହାରି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛୁ ମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଲାରୀର ବା ମଜୁରୀର ବା ପାରିଶ୍ରମିକର ଆମେ 20% ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର 35% ବା 35% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ମାଲିକମାନେ 35% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ପରିଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟକୁ 35 ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଯେହେତୁ ଅନଶନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ 35% ଲାଷ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଶ୍ରମିକମାନେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ନୂଆ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ପୁରା ଆରାମରେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ନବଜୀବନ ଓ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ନବଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ମନେ ହେଲା? ନବଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁଟାକି ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କାହିଁକିନା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନବଜୀବନ ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦନା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯାଏଁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରାଲା ତାଇନ୍ ଠାରୁ ପଢ଼ିବା। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ এই ভিডিও কথা ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।